जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बादाम पहाड़ केन्दुझर बांगरीपसी गरमईशाणी बुढ़ामरा चाकुलिया रेल लाइन निर्माण पर विस्तृत सूचना हस्तगत होती। तीनोटी जाक प्रकल्प विस्तृत रिपोर्ट डीपीआर प्रस्तुत हो सारी बेले रेल मंत्रालय अनुमोदन अपेक्षार रही। गत 2023 नवेम्बर 21 तारिख में मयूरभंज जिला गस्तर आसवा बेले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को यह तीनोटी रेल रूट निर्माण पर प्रतिश्रुति देते। रेलमंत्री एथि प्रतिश्रुति देते। बुढ़ामला चाकुरिया 59.69 किलोमीटर दैर्घ्यर नूतन ब्रॉडगेज रेल लाइन पर 1459.13 कोटी टंका व्यय अटकल रही। यही रूट्रे दुईटी पुराना रेल लाइन रेल स्टेशन सह नूतन 5टी रेल स्टेशन रगुड़िक मध्य ओडिशा सीमार बुढ़ामरा पुराना रेल स्टेशन, झारपोखरिया न्यू जामसला, झारखंड सीमार बहड़ागड़ा बरल पुराना पानी और चाकुलिया स्टेशन यही रेल लाइन 7टी रोड ओभरब्रिज और गोटे मुख्य ब्रिज, 7टी मेजर ब्रिज, 54टी माइनर ब्रिज, 41टी आरयूबी और गोटे आरओआर यही रेल लाइन निर्माण पर 462.52 हेक्टर जमी आवश्यक। यही रूट्रे नियमित दुईटी मेमू ट्रेन चलाचल कर 5 वर्ष रूट निर्माण होब। यही रेल लाइन द्वारा रूपसा बांगरीपसी सेक्शन बुढ़ामरा खड़गपुर और टाटानगर सेक्शन हावड़ा मुंबई ट्रंक रूट को संजोग कर। बांगरीपसी गरमईशाणी 85.6 किलोमीटर दैर्घ्य नूतन ब्रॉडगेज रेल लाइन 2269.49 कोटी टंका व्यय अटकल रही। एथिरे दुईटी पुराना रेल स्टेशन सह नूतन 6टी स्टेशन को मिसाई मोट 8टी स्टेशन सेगुड़िक मध्य ओडिशा सीमार बांगरीपसी, चांदबिल, छराबंद, बिसई, बांकी, पत्रुरा, न्यू रायरंगपुर और गरमईशाणी यहीपरि 8टी स्टेशन यही रेल लाइन 14टी रोड ओवर और गोटे मुख्य ब्रिज, 12टी मेजर ब्रिज, 9टी माइनर ब्रिज, 62टी आरयूबी और गोटे आरओआर और 8टी भाया डीयूसीटीएस यही रेल लाइन 3टी टनेल निर्माण होब। यही रेल लाइन निर्माण पर 567.45 हेक्टर जमी आवश्यक। यही रूट्रे गोटे मेमू ट्रेन चलाचल कर 5 वर्ष रूट तैयारी हेब। सेहीपरि बादाम पहाड़ केन्दुझरगढ़ 82.6 किलोमीटर दैर्घ्य रेल लाइन पर 1875.72 कोटी टंका व्यय अटकल रही। एथिरे दुईटी पुराना रेल लाइन स्टेशन सह नूतन 6टी स्टेशन को मिसाई मोट 8टी स्टेशन ओडिशा सीमार बादाम पहाड़, जलबसंत, टंगाबिला, सिंगड़ा, घोसड़ा, रेमणा, क्षीरटांगरी, केन्दुझर यहीपरि 8टी स्टेशन यही रेल लाइन 18टी रोड ओभरब्रिज और गोटे मुख्य ब्रिज, 8टी मेजर ब्रिज, 62टी माइनर ब्रिज, 43टी आरओयूबी यही रेल लाइन निर्माण पर 506.69 हेक्टर जमी आवश्यक होब। यही रूट्रे गोटे मेमू ट्रेन चलाचल कर 5 वर्ष रूट काम सर। परवर्ती खबर विषय ब्लॉक परिसर में अपराह्न बीडीओ सभापतित्व में जय जगन्नाथ अर्पण रथ पर एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होती। यही प्रस्तुति बैठक में बीडीओ सभापतित्व करथिबा बेले ब्लॉकर समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रही। यही जय जगन्नाथ अर्पित रथ कार्यक्रम किपर सुरखुर हो पार से नहीं बीडीओ समस्त कर्मचारी मानक उपदेश देथिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर करंजिया बनखंड दुधियाणी वनांचल 22 टिका झारखंडी हाथीपल दौरात्म देखा पूर्वाह्न प्राय 10:20 मिनिट्रे हाथीपल कला काजू बगीचार हरिश्चंद्र नायक घरर झरका भांगी एवं कांथ भांगी भितर धान बस्ता बही नहीं। दुधियाणी वनांचल अधिकारी प्रदीप कुमार पृष्टि निर्देश क्रमे वनपाल ठाकुर दास हेम्रम सदल बड़े घटनास्थल को पहुंची हाथीगुड़ी को घौड़ाई। उक्त हाथीपल 5टी दंता 9टी माई हाथी एवं 8टी छुआ हाथी थिबा जणा जायछि। घटनास्थल बीजेपी जिला कृषक मोर्चार सभापति मदन मोहन महंत पहुंची क्षतिपूरण प्रदान पर उपजिलापाल को जणाइथिले। उपजिलापाल निर्देश क्रमे
ବଳା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସରଜମିନ ଆକଳନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ଷେତରୁ ଅମଳ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଘରେ ଧାନ ସାଇତି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀପଲ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ସେଥିନେଇ ଚାଷୀ କୂଳ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହାତୀପଲ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଦୁଧିଆନୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏନେଇ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବଣସାହିଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ମହାସଂଘର ମହାଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯୋଗ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ। କରଞ୍ଜିଆ ବଣସାହି ପଡ଼ିଆଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ମହାସଂଘର ମହାଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କାଦିଡ଼ିହା ରଘୁନାଥ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗବତ ଲେଙ୍କା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଖଣ୍ଡେଇ, ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରମୋଦ ସେଠୀ, ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଦାସ, କବିତା ନାୟକ, ସଂଯୋଜକ କଲ୍ୟାଣୀ ରାୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ କଲେଜ ପଡ଼ିଆ, ବାମନାସଳ, ଗଲେଇ, ବାଇପାସ ଛକ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମାନ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବଣସାହି ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 510 ଗୋଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 7,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ, ଛିଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାନର। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପଭୋକ୍ତା ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠାରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଇ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇବାକୁ ଏମିତି ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଆସିନାହିଁ କହିବାରୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟରକୁ ଚିରି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ସହର ବାଙ୍କିସାହିରେ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର। କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9 ସ୍ଥିତ ବାଙ୍କିସାହିଠାରେ ଜୈନିକ ବୃଦ୍ଧ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୃଦ୍ଧ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ କାଶୀନାଥ ପୋଲେ, ବୟସ 50 ବର୍ଷ, ଛାତରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଛାତରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଲୋକମାନେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କରଞ୍ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ସୁଲେଇପାଟ ଖଡ଼ଖାଇ ବନ୍ଧରେ ବୋଟିଂ ନାଁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଦାମପାହାଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନାରେ ଖଡ଼ଖାଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିବା ଭଳି ସେମିତି ଗଛଲତା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଗିଚା, ଭଲ ରାସ୍ତା ତଥା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ନଥିବା ବେଳେ ତାରବାଡ଼ କି ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି। ଫଳରେ ବୁଲା କୁକୁର, ଘୁଷୁରୀ, ଗୋରୁଗାଈ ଆଦିଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କଠାରୁ 10 ଟଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯାଉଛି। ଏପରିକି ବୋଟିଂ ଲାଗି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। 2ଟି ବୋଟ୍ ପକାଇ ବୋଟିଂ ଚାଲିଛି। ଗତ 27 ଡିସେମ୍ବରରେ ଲୋକାର୍ପିତ ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟି ପାହାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏପରିକି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଘର ଦଇବା ସହିତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ତରବରିଆ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଅସୁଲ କରିବା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
କାର୍ଯ୍ୟରତ ବନରକ୍ଷୀ ବନପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଯଥା ହଇରାଣ ହେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସୁଲେଇପାଟ ମଜଦୁର ସଂଘ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ହେମ୍ରମ ଯୁବନେତା ଭାଗବତ ଟୁଡୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା କୁସୁମବଦ ଗ୍ରାମରେ ଘରୋଇ କଳିରୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାରାପଦ ଦେହୁରୀ ଜ୍ୱାଇଁ ରାଜକୁମାର ଦେହୁରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ୱଶୁର ତାରାପଦ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଛୁରୀରେ ତଳିପେଟକୁ ଭସି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ରାଜକୁମାର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜକୁମାର ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଥାନାରେ 4/1ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡାକ୍ତର ମାଇନା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବନାଞ୍ଚଳରୁ 2 ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ବନାପାଣି ବନଖଣ୍ଡରୁ 4 ଜଣ ବନରକ୍ଷୀ ବନପାଳକୁ ପଦୋନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଗିନେନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ବନରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଦୁଧିଆଣୀ, କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ମହୁଲଡ଼ିହା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବନରକ୍ଷୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ରାଜା ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ବନପାଳ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ବନରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତ, ଚିତ୍ରମଣି ହୋ ତଥା ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ବନପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡରୁ ରୁକ୍ମଣୀ ହାଇବ୍ରୁ, ସବିତାରାଣୀ ନାୟକ, ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ଧ୍ରୁବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାଣିଆ ତାତାର ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମର୍ପିତ କରିବ ବୋଲି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ବନପାଳମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହରର ଜୈନିକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା 8ଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଲୁଗା ଦୋକାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବାସଗୃହ ଆଦି ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ସମସ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବାରିପଦା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଶୁକ୍ରବାର ଜିଏସ୍ଟି ତଲାସି କରାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜିଏସ୍ଟି ଡେପୁଟି କମିଶନର କୁଳମଣି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଲାସିରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ ପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିର ପ୍ରକୃତ ପରିଣାମ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।